Mark chapter 6, 30 to 34. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయం 30 నుంచి 34 వచనాల వరకు ఉన్న వాక్య భాగాన్ని మన ఆరాధన కొరకు ధ్యానం చేద్దాం. Please look into your Bibles. We won't read this portion separately in Telugu. తెలుగులో చదవబడదు కాబట్టి దయచేసి మీ బైబిళ్లలో మీరు గమనించమని కోరుతా ఉన్నాం. Mark chapter 6, 30 to 34. The apostles gathered around the Lord and reported to him all they had done and taught. Then, because so many people were coming and going and they did not even have a chance to eat, the Lord said to them, "Come with me by yourself to a quiet place and get some rest." So they went away by themselves in a boat to a solitary place. And many who saw them leaving recognized and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. When the Lord landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like a sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. Now, keeping your finger there, let us also turn to Matthew 14, 13 and 14. మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయము 13, 14 వచనాలను కూడా చూద్దాం. When the Lord heard what had happened, this is the same incident mentioned, okay? When the Lord heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing this, the crowds followed him on foot from the towns. When the Lord landed, he saw a large crowd. He had compassion on them and healed their sick. You know, both these passages are mentioning the same incident. ఈ రెండు వాక్య భాగాలు కూడా ఒకే సంఘటనను గురించి మనకు తెలియజేస్తా ఉన్నాయి. And the point is this: the Lord Jesus wanted to be alone. ఇక్కడ ఉన్న ఒక అంశం ఏమిటనంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఒంటరిగా ఉండాలని ఇష్టపడ్డాడు. He wanted to get away from the crowd. ఆయన జన సమూహము నుంచి పక్కకు వెళ్ళి మరి ఒంటరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడ్డాడు. Now there are two reasons why the Lord wanted to go away. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ విధంగా ఏకాంతముగా గడపడానికి కోరుకోవడం వెనక రెండు కారణాలు కనపడుతున్నాయి. First, we see in the previous portion we read Mark 6:31, because so many people were coming and going, they did not even have a chance to eat. So he said, "Let us go aside అక్కడ by ourselves to a quiet place and get some rest." మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయం 31వ వచనంలో రాయబడిన విషయం ఏమిటనంటే అనేక మంది వచ్చి యేసు ప్రభు వారిని కలుస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి శిష్యులతో ఆయన మాట్లాడడానికి సమయం లేనందువలన ఆయన ఏకాంతముగా వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాడు. అది 6వ అధ్యాయం 31వ వచనంలో చూస్తాం మార్కు సువార్త. And in Matthew 14 we see another important reason why he wanted to go away. అయితే మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయంలో మరొక కారణాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది. ఆయన ఎందుకు ఏకాంతంగా ఉండాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. You see, verse 13 says of Matthew 14, when the Lord heard what had happened, he wanted to go to a quiet place. So what had happened? అయితే ఇక్కడ మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో యేసు ఆ సంగతి విని, ఏదో ఒక సంభవం జరిగింది, ఆ సంగతిని యేసు ప్రభు వారు విని ఆయన ఏకాంతంగా మరి గడపాలని ఆశపడుతున్నాడు. ఏం విన్నాడు యేసు ప్రభు వారు? ఏం జరిగింది? What he heard, you have to go back to the previous verses 6 to 12, Matthew 14. ఏం సంభవించింది అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయము 6 నుంచి 12 వచనాల వరకు ఉన్న వాక్య భాగాన్ని చూడాలి. I'll read it again. On Herod's, Matthew 14:6, on Herod's birthday, the daughter of Herodias danced for them and pleased Herod so much that he promised with an oath to give her whatever she asked. Prompted by her mother, she said, "Give me on a platter the head of John the Baptist." The king was distressed, but because of his oath and his dinner guests, he ordered that her request be granted and had John beheaded in prison. His head was brought on a platter and given to the girl, who carried it to her mother. What a cruel mother, no? John's disciples came and took his body and buried it. Then they went and told the Lord Jesus. That is the incident in second. ఇక్కడ మనం మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయం 6 నుంచి 12 వచనాల్లో మనం చదువుకున్నట్లుగా మరి బాప్తిస్మిచ్చే యోహాను తల మరి తీసివేసినప్పుడు ఆమె కుమార్తె
హేరోదియ కుమార్తె వచ్చి ఆ రాజు ఎదురుగా మరి నాట్యం వేసిన తర్వాత తల్లి కోరిక మేరకి ఆమె అడుగుతుంది. ఎంత క్రూరమైన కోరికో కదా ఆ తల్లిది. అప్పుడు అడిగినప్పుడు ఆయన తల తెంపివేయబడి పళ్ళెంలో పెట్టి ఇవ్వబడుతుంది. అప్పుడు శిష్యులు ఆయన శవాన్ని పాతిపెట్టి ఈ విషయాన్ని యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి చెప్పారు. And then verse 13 says, when the Lord heard what had happened, he withdrew to a quiet place. ఆ 13వ వచనంలో రాయబడిన మాట ఏమిటనంటే యేసు ఆ సంగతి విని ఏకాంతముగా మరి వెళ్ళడానికి ఉండడానికి ఇష్టపడ్డాడు అని రాయబడింది. So when we combine these two reasons, we realize why the Lord needed that break so badly. కాబట్టి ఈ రెండు సంఘటనలు మనము గనక మరి ఒక చోట కలిపి మనము ఆలోచన చేసినట్లయితే ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏకాంతముగా ఉండాలని కోరిక కలిగి ఉన్నాడు అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. One side, the crowd was so much they did not have time to eat. And second is he heard the news of a death of a dear friend. మొట్టమొదటిది ఏమిటనంటే ఎంతగా విస్తారంగా ప్రజలు వచ్చి వారిని కలుసుకుంటున్నారు యేసు ప్రభు వారిని శిష్యులను అంటే వారికి తినడానికి భోజనం చేయడానికి కూడా సమయం లేనంతగా మరి ప్రజలు విస్తారంగా వచ్చి కలుస్తా ఉన్నారు. రెండవదేమో తన ప్రియ స్నేహితుడైన యోహాను, బాప్తిస్మిచ్చే యోహాను యొక్క మరణ వార్తను విన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు. He had just been executed. అప్పుడే మరి ఆయన చంపబడ్డాడు బాప్తిస్మిచ్చే యోహాను. But as he's trying to find a quiet place, God's word says the crowd follows him and he does not get the peace and rest he wanted. అయితే ఇక్కడ రాయబడిన విషయాన్ని రెండు సందర్భాల్లో మరి ఇదే సంఘటన గురించి 2 సార్లు రాయబడిన విషయంలో మనం గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అయితే ఏకాంతంగా గడపాలని ఆ సమయంలో ఇష్టపడ్డాడు. కానీ జనసమూహం మాత్రం ఆయన విడిచిపెట్టలేదు. ఆయన కంటే ముందుగా ఆయన వెళ్ళాలనుకున్న ప్రదేశానికి వెళ్ళారు అనే మాట రాయబడింది. So if you are in the Lord's place, maybe you're working in a job or a profession, a tense job, or a doctor, you're not finding it. Some days you're not able to get a break. People keep calling you. People come in for drop into your house without any consideration about your privacy. How would you feel? ఇక్కడ మనం ఒక విషయం ఆలోచిద్దాం. ఆ సంఘటనలో మరి యేసు ప్రభు వారు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనల్ని గనక మనం ఊహించుకున్నట్లయితే, ప్రస్తుత వర్తమాన కాల పరిస్థితులకు మనల్ని దాన్ని అన్వయింపజేసుకున్నట్లయితే, మనం ఒక బాధ్యతాయుతమైన జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాం, ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాం. అటువంటి సమయంలో మనం ఏకాంతంగా గడపాలని ఇష్టపడతా ఉన్నాం. అప్పుడు ప్రజలు విస్తారంగా నీకు ఫోన్లు చేస్తా ఉన్నారు, నిన్ను మాట్లాడుతా ఉన్నారు. నువ్వు ఏకాంతంగా గడపాలనే విషయం వారికి అవగాహన లేక నిన్ను వచ్చి దర్శిస్తూ ఉన్నారు, పదే పదే నీ దగ్గరికి వస్తున్నారు అనుకుందాం. ఆ సమయంలో మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం, మనం ఎలా భావిస్తాం? If I were in that place, I would feel very irritated. I would be no more to teach, no more to preach, no more to do anything for them. అటువంటి పరిస్థితుల్లో గనక నేనున్నట్లయితే మరి వారికి ఏమి చెప్పడానికి నా దగ్గర ఏముండదు. ఎంతో మరి విచారకరమైన పరిస్థితిగా నేను దాన్ని భావిస్తాను. I would have no desire to be with these people. వారితో ఉండాలని ఎటువంటి కోరికను నేను వ్యక్తపరచను. But if you read these verses, even the Lord did not have the desire to be with them, right? అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఆయన వాస్తవంగా ఏకాంతంగా ఉండాలి, ప్రజలకు దూరంగా ఉండాలని అనుకున్నాడు ఆయన. But when the crowd reached, he did not tell them to go away. అయితే ఎప్పుడైతే ప్రజలు మరి ఆయన ఏకాంతంగా ఉండాలని వెళ్ళిన ప్రదేశానికి కూడా వచ్చినప్పుడు ఆయన మీరు వెళ్ళిపోండి ఇక్కడి నుంచి అని అనలేదు. He did not get irritated. ఆయన చికాకు పడలేదు వారిని చూసి, జన సమూహాన్ని చూసి. And he probably spent the rest of the day with them. అసలు ఇంకా అక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఏకాంతంగా గడపాలనుకున్న సమయం అంతా ప్రజలను చూసి వారితోనే గడిపాడు ఆ సమయం అంతా. So what made him spend the rest of the day with the very people he was trying to avoid? ఆయన ఏ ప్రజలనైతే మరి దూరంగా వెళ్ళి, ఏ ప్రజలకైతే దూరంగా వెళ్ళి ఏకాంతంగా సమయం గడపాలని ఆశపడ్డాడో అటువంటి ప్రజలు ఆయన వదిలిపెట్టకుండా మరి ఆయన వెంబడించి ఆయన కంటే ముందుగా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వారితోనే ఆయన సమయం గడపడానికి యేసు ప్రభువులో ఏమి కారణం అయింది? ఎందుకు ఆయన వారితో గడపడానికి ఇష్టపడ్డాడు, వారితోనే గడిపాడు? The answer is given in one word. He had compassion on them. అక్కడ ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఒక్క మాటలో, ఒక్క పదంలో అక్కడ రాయబడిన మాట విషయం ఏమిటంటే యేసు ఆ ప్రజల మీద కనికరపడి అని రాయబడింది. What is the definition of compassion? కనికరపడడం అంటే ఏంటి? Compassion, the dictionary meaning is a feeling of sorrow or pity for someone who is in trouble. కంపాషన్ అనే పదానికి అర్థం, కనికరం అనే పదానికి అర్థం ఏమిటనంటే ఎవరైనా సమస్యల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు వారి మీద చూపించే సానుభూతినే కనికరము అని అంటాం. But the Greek language is much more deeper. అయితే గ్రీకులో అక్కడ రాయబడిన గ్రీకు భాష పదాన్ని కనుక మనము విశ్లేషణ చేసినట్లయితే లోతైన అర్థాన్ని మనం గ్రహించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. The meaning is more like he felt so bad about somebody suffering
that he could feel the pain in the pit of his stomach. దాని అర్థం ఏమిటనంటే ఆ కడుపులో నుంచి మరి అవతల ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందిని చూసి ఆయన కడుపులోంచి బాధ మరి బయటికి వచ్చింది, తన్నుకొని వచ్చిందని అనవచ్చు. Have you gone through times where you felt that pain inside you? Somebody was suffering inside you, you felt. ఎవరైనా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మీరు అక్కడి నుంచి కడుపులో నుంచి మనకు బాధ రావడం, వారిని గురించి మనం సానుభూతి వ్యక్తం చేయడం ఎప్పుడన్నా అనుభవం ఉందా మనకి? If someone for example, if someone we know in church, they fall seriously ill, we all pray as a church, which is a good thing. ఎవరైనా మన సంఘంలో మరి తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు సంఘముగా మన అందరము వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తాం. ఆ విధంగా చేయాలి. Many of us come forward and help also in many ways. That is also very good. కొన్నిసార్లు మనము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం వారికి సహాయం చేస్తాం, అది కూడా చాలా మంచిది, చేయాలి. But someone, if that same illness affects someone in your own family, let's say your husband or your wife or your son or your daughter or your parents, is different, right? It's not just feeling sad. You feel that inside you, in the pit of your stomach, you feel that pain. సంఘములో ఎవరైనా మరి ఆ విధంగా అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తాం, వారికి మనం చేయవలసిన సహాయాన్ని చేస్తాం. అదే మన కుటుంబంలో ఎవరికైనా అదే రకమైన మరణకరమైన పరిస్థితో లేకుంటే తీవ్రమైన జబ్బు వచ్చింది అనుకోండి, మన భార్యకో భర్తకో పిల్లలకో తల్లిదండ్రులకో వస్తే అప్పుడు ఒక రకమైన బాధ, కడుపులో నుంచి ఒక రకమైన బాధను మనం అనుభవిస్తాం. You don't feel hungry. అన్నం తినాలని అనిపించదు, మనకి ఆకలి లేదు. You can't sleep properly. నిద్ర పట్టదు. You can't do anything properly. That problem will be flooding your mind. ఎందుకనంటే ఏది నువ్వు సరిగా నిర్వర్తించలేవు. ఎందుకనంటే ఆ సమస్య నిన్ను వేధిస్తూ ఉంటుంది. ఆ బాధ, నీ ప్రియమైన వారికి వచ్చిన ఆ బాధ, నువ్వు దాని గురించి బాధపడుతూ ఉంటావు. So that is the meaning of compassion in the Greek word. అది గ్రీకులో కంపాషన్ అనే పదం యొక్క అది లోతైన అర్థము అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. The Bible says God had compassion on them. It means he felt like that. He felt in his inside about the pain they went through, and therefore he took care of them. The rest of the day he was with them. కాబట్టి ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏమిటనంటే, ఆ జన సమూహాన్ని చూసినప్పుడు మన సొంత వారు తీవ్రమైన ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉంటే మనం ఎలా బాధపడతామో, కనికర పడతామో, ఆ విధమైన కనికరాన్ని ఆ ప్రజల మీద దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వ్యక్తపరిచాడు. ఆ వ్యక్తపరిచి ఆయన వారితో సాయంత్రం ఆ సమయం అంతా వారితోనే గడపడానికి ఇష్టపడ్డాడు. Compassion means he was so touched by their need that he forgot his needs. ఆ కనికరం అంటే ఏమిటనంటే, తను ఏకాంతంగా ఉండాలనే తన అవసరతను మర్చిపోయి వారి అవసరతనే తన అవసరతగా మరి ఆయన భావించి వారితో గడపడానికి ఆయన ఇష్టపడ్డాడు. Sometimes when a baby or a child has a stomach pain in the evening or night, you would be coming very tired. You want to badly sleep. But because your child is not well, you don't sleep, right? You are awake through the night. కొన్నిసార్లు comforting the baby, the child. కొన్నిసార్లు ఉదాహరణకి మనము ఉదయం అంతా అలసిపోయి ఉద్యోగం చేసి ఇంటికి వచ్చామనుకోండి, వచ్చిన తర్వాత మన కుమారుడో కుమార్తె చిన్నపిల్లలు విపరీతమైన కడుపు నొప్పితో బాధపడుతుంటే ఉదయం అంతా మనకు అలసిపోయినాం, మనం ఇంటికి వచ్చి రెస్ట్ తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాం, అది మర్చిపోయి మరి ఆ పాపని ఆ బాబుని మనము జాగ్రత్తగా పట్టించుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. You see, compassion means self is forgotten. ఈ కనికరం అంటే ఏమిటనంటే స్వయాన్ని మనం మర్చిపోవడం, స్వార్థాన్ని మనం మర్చిపోవడం. Compassion meant that God was so moved by your hurt that he forgot his hurt. ఈ కనికరం అంటే ఏమిటనంటే ఆయన తను ఏ బాధ గుండా పోతున్నాడు ఆ బాధను, ఆ గాయాన్ని మర్చిపోయి ఇతరుల గాయం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం, ఇతరుల గాయాల పట్ల మరి దృష్టి పెట్టడం. And God had compassion on us. దేవుడికి ఇదే విధమైన కనికరం మనందరి మీద ఉంది. Scripture says in John 1:1, the word became flesh and came and in John chapter 1, the verse says the word became flesh and came and dwelt among us. కాబట్టి యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, not one verse, further down, first verse further. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆ వాక్యమే శరీరధారిగా మన మధ్య నివసించెను అనే మాట రాయబడింది. In the 33 years the Lord Jesus spent on earth, he felt everything you and I felt. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి 33.5 సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద మరి ఆయన మానవుడిగా జీవించినప్పుడు నువ్వు ఏ విధంగా మరి నీకు ఏ విధమైన విషయాలు ఉంటాయో శరీర రీతిగా వాటన్నిటిని ఆయన శరీర రీతిగా అనుభవించాడు. He felt weak, he felt weary. ఆయన బలహీనతను అనుభవించాడు, ఆయన అలసిపోయాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు. He was called a failure.
ఆయన మరి ఓటమి చెందిన వ్యక్తిగా పిలువబడ్డాడు. He was rejected. ఆయన తిరస్కరించబడ్డాడు. His feelings got hurt. ఆయన భావోద్వేగాలు మరి గాయపరచబడ్డాయి. His feet got tired. ఆయన అలసిపోయిన ఆ విషయాన్ని ఆయన వ్యక్తపరిచాడు. He went through extreme pain. ఆయన అది ఎంత భయంకరమైన నొప్పిని ఎక్కువగా మరి ఆయన అనుభవించినట్టుగా మనం He చూస్తాం. experienced the most cruel humiliation. ఆయన ఒక క్రూరమైన మరి ఎగతాళిని ఆయన భరించాడు. You see, and when the Lord died on the cross, my God, why have you forsaken me? That means he understands our loneliness also. అక్కడ సిలువలో మరి ఆయన నా దేవా నన్నెందుకు చేయబిడిచితు అంటే ఆ ఒంటరితనాన్ని కూడా ఆయన అనుభవించాడు. ఆ సిలువ. Somebody may understand your loneliness, but he understands. మన ఒంటరితనాన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు, కానీ ఒంటరితనం అనుభవించిన యేసయ్యకి మన ఒంటరితనం ఏంటో తెలుసు. He's been through all that. ఎందుకనంటే ఆయన ఆ ఒంటరితనం గుండా ఆయన ప్రయాణించాడు. That is why Hebrews 14:15 says, we have a high priest who sympathizes with our weaknesses. కాబట్టి మన బలహీనతల యందు సహానుభూతి కలిగిన ప్రధాన యాజకుడు మనకున్నాడని హెబ్రీ పత్రికలో రాయబడింది. So next time you feel lonely, remember God understands your loneliness. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనము ఒంటరితనంగా మనం భావించినప్పుడు, ఏకాంతంగా మరి ఒంటరితనంగా మనం భావించినప్పుడు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఒంటరితనాన్ని అనుభవించాడు. Next time you are ashamed, understand God understands your shame. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా సిగ్గుపడ్డప్పుడు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా సిగ్గును అనుభవించాడు. Next time you go through that hurt, understand God understands your hurt. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మీరు గాయపరచబడినప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. యేసు ప్రభు వారు కూడా మానవుడిగా ఉండి గాయపరచబడ్డాడు. He not only understands what you're going through, he feels for it. Not like an outsider, but as a member of your family, because you are his family. మనం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన 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 అర్థం చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు, గాని ఆయన దాన్ని ఆ బాధను ఆయనదిగా తన సొంత కుటుంబ సభ్యులు ఏ విధంగా బాధపడితే మనం బాధపడతామో ఆ విధంగా మనం బాధపడ్డప్పుడు ఆయన బాధపడతాడు అనే విషయం మనం అవగాహన కలిగి ఉండాలి. And he will respond to that in compassion to restore us, to wipe away our tears, because you are his family. ఆయన మరి అంత మాత్రమే కాదు, మన పరిస్థితులను ఆయన ఏం చేస్తాడంటే వాటిని తీసివేయడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేసి ఆ కన్నీటిని తుడిచే దేవుడు మన దేవుడు. We can't imagine God's amazing care in our life. మన జీవితాల్లో దేవుడి అద్భుతమైన ఆయన మన పట్ల ఎంత జాగ్రత్త వహిస్తాడు అనే విషయాన్ని మనకు అర్థం కాదు వాస్తవంగా. Do you realize if God were not compassionate on us, we would never be saved? దేవుడు గనక మన మీద దేవుడికి మన మీద కనికరం లేకపోయినట్లయితే మనకెన్నడూ రక్షణ రాదు. If he did not have compassion on us, he would not have set aside his glory and come down and suffer and die for us. ఆయనకు మన మీద కనికరం లేకపోతే ఆయన మహిమను పరలోకంలో పక్కన పెట్టి విడిచిపెట్టి మన కొరకు మానవుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చి కల్వరి శిలువలో చనిపోయేవాడు కాదు. If God were not compassionate, we would never be saved. ఆయనకు మన మీద కనికరం లేకపోయి ఉంటే మనం ఎన్నడూ రక్షణ భాగ్యాన్ని పొందుకునే వారం కాదు. So let us worship a compassionate God. కాబట్టి ఇటువంటి కనికరము కలిగిన దేవుణ్ణి మనందరము హృదయపూర్వకంగా ఆరాధిద్దాం. And because this compassionate God is the Almighty God also, we need fear nothing in this world. We are so secure. ఈ కనికరము కలిగిన దేవుడే సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు కాబట్టి, ఆయన సర్వోన్నతుడైన దేవుడు కాబట్టి మనం ఇక దేనికి భయపడవలసిన అవసరం లేదు. And in response to this compassion of God, we are called to be compassionate people. కాబట్టి ఈ కనికరము కలిగిన దేవుడి బిడ్డలముగా మనకు దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఏమిటనంటే మనము కూడా కనికరము కలిగిన వారముగా ఉండాలని దేవుడు పిలుపునిస్తున్నాడు. And as we practice this compassion in our church, in our families, God will heal our families. God will bless our families. ఈ విధంగా దేవుడి పిలుపుని అందుకొని మనము కనికరము కలిగిన వారముగా మనం ఉండడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే దేవుడు మనల్ని మన కుటుంబాలను ఆశీర్వదిస్తాడు, స్వస్థపరుస్తాడు. So let us take this time and worship our God. సమయాన్ని తీసుకుందాం, ఈ కనికరము కలిగిన దేవుణ్ణి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఆయన్ను ఆరాధిద్దాం. All of us who can stand up, you don't have a medical problem, let's worship God softly.